सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार। उम्मीद करदा तुसी सारे ठीक होवोगे, चढ़दी कला च होवोगे। तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ बहुत दिलों च दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे सवाल ने WhatsApp राਹੀਂ, मैसेंजर राਹੀਂ, इंस्टाग्राम राਹੀਂ तुसी सारे पूछ रहे हो कि बई जी चुप क्यों, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ करना चाहिए। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दो राय नहीं कि ये जो होया बहुत बुरा होया। मैं कह सकदा एक मेहनती काम करने वाले किसान का पुत ला लो, मेरे नाल जो जुड़े हुए ने वो सारे आम परिवार के नौजवान जुड़े ने। उन्होंने सुपनिया ते एक धनाड़ परिवार ने कह लो जां एक बड़े नाम ने डाका मारिया, क्योंकि तुसी सारे बड़े चंगी तरह जानते हो जो मेरी मेहनत आ, जो मेरे संगठन की मेहनत आ, जो असी लोगों ने काम किया गा, ये सारे तुसी बहुत चंगी तरह जानते हो। देखो जो किसी की मेहनत का मुल नहीं मिलता वो बिल्कुल निराश भी होंदा ते उन्होंने तकलीफ भी होंदी है। मेरे नाल अनेका मेरे नौजवान साथी, अनेका मेरिया मावां, मेरिया भैणां, हर वो बजुर्ग जुड़िया होएगा जिसनों मैं 8 तो 10 साल अपनी सुनहरी जिंदगी की जोड़ा कीमती समा होंदा जोड़ा उन्होंने विच मैं विचारियागा, ठीक है, उन्होंने दुख सुख च विचारियागा, उन्होंने विचरद्या साड़ी जिहड़ी मेहनत आ इस लैवल तक पहुंची है। सो आखिर ते जदों साडा कह सकते हैं मुल पैना सीगा, उदों एक बड़ा नाम बड़ा फेम साढ़े ते भारू पै गया। वो कहता गा अपने गाणियां च कि एक उहदा गाना गा सी करदे आ धक्का साडा तां चलदा। सो बिल्कुल उहदा धक्का चलिया, मेरे ते चलिया उहदा धक्का, पर वो चलिया कित्थे आ, वो टिकट लेके आ गया, ठीक है, हाई कमांड ते ਉਹਦਾ नाम का धक्का चल गया, ਉਹਦੇ रुपया का धक्का चल गया, ਉਹਦੇ कह सकते आप फेम का धक्का चल गया। पर मेरे ते, मेरे संगठन ते, मेरी यूथ कांग्रेस की टीम ते, वो नौजवानों ते जो दिहाड़ी करके लोगों के भांडे मांज के लोगों के घरां च काम करके टीम नूं समा दिंदी सी, उन्हां दा धक्का ना कदे चलिया ना कदे चलूगा। असी वो लोग जो अपनी टीम लई, अपनी सोच लई, अपने संगठन की सोच लई आखिरी साह तक लड़ते हैं। बिल्कुल उहदा विरोध सी है ते रहूगा, क्योंकि ये जिहड़ी लड़ाई आ ये विचारधारा की लड़ाई आ, एक सोच की लड़ाई आ, ये जिहड़ी लड़ाई आ एक आने वाले भविख की लड़ाई आ, नौजवानों की लड़ाई आ, हर उस दबे कुचले नौजवान की लड़ाई आ जिहड़ा एक सुपने वेखदा, एक अपने काम करके पार्टी को समा दे के ख्वाब देखदा, ठीक है, तो फिर उहदा नहीं मुल पैंदा। तां जसपिंदरवीर चहल अनेका संगठन च रहिंदा होया अनेका ऐसे नौजवानों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूगा, क्योंकि संगठन तो की मिला सीखण नूं। राहुल गांधी सोच की कहती है कि कम करो, मेरे तक बन के आओ, अपनी पहचान दिखाओ। जे तुहाडे जिद्दावां वड्डियां ताकतां दे खिलाफ तुसीं बने रहने हो तो एक दिन तुसीं जरूर कामयाब होवोगे। उन्हां दा सुपना आम परिवारां चों नौजवान उपर लेके आउणा। इस करके मैं यूथ कांग्रेस संगठन नूं बहुत प्यार करदा, कृष्णा की सोच नूं प्यार करदा। मेरा भरा वरिंदर ढिल्लों, अनेका मुंडे साडे वर्गियां दे लई, साडे वर्गे नौजवानों के लिए वो बड़ी बड़ी ताकतों के नाल टक्कर ले लैंदा। मेरी स्टेज तो मेरे हक च वो बोल के गए, मेरी लड़ाई लड़ी उन्होंने, ठीक है, किते ना किते मैं समझदा पार्टी की मजबूरी होंदी है, मैं भी समझदा किते ना किते बिल्कुल मजबूरी बन जाती है। पर एक ये गल भी मननी पऊ कि जिहड़ी साडी सोच आ वो कित्थे खड़ी है, ते जिसनूं असीं टिकट दित्ती उसदी सोच कित्थे खड़ी है।
ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਲੈਣ 'ਚ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ, ਉਹੀ ਹੰਕਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਹਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜਸਪਿੰਦਰਵੀਰ ਚਹਿਲ ਨਾ ਕਦੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੂ। ਜਸਪਿੰਦਰਵੀਰ ਚਹਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਪਿੰਦਰਵੀਰ ਚਹਿਲ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਮਗਰ 100 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਰਥ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਡੇ ख्वाबां ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਚੋਂ 20-20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇਊਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਪਿੰਦਰਵੀਰ ਚਹਿਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਚੁਣਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੇਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਪਿੰਦਰਵੀਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਹੰਕਾਰੀ ਤਨਾੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਤੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਟ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗਠਨ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੰਗਠਨ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਲੇ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਸ਼ਪਿੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਕੌਣ ਚਸ਼ਪਿੰਦਰ ਵੀਰ? ਸੋ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ, ਜਿਨੇ ਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਲੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਵਾਰ ਜਟਾਣੇ ਦੀ, ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ